have been more deaths in Pakistan as flooding Millions of worsens gallons of water. caused by monsoon rain. دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک سیلابی ریلا آنے کا خدشہ ہے. گزشتہ 15 برسوں میں پاکستان 2 بڑے سپر فلڈز کا شکار ہو چکا ہے. ہم دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت صرف چند ہفتوں کے لیے ہے. اصل سوال یہ نہیں کہ ڈیم بنے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ نظام بنا یا نہیں. آج کی اس فیکٹ رپورٹ میں ہم 1950 سے 2025 تک کا سفر دیکھیں گے. کتنے ڈیم بنے، ان کی کتنی گنجائش وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، کون سے منصوبے رک گئے اور کیوں رکے، کب سیلاب آئے اور کتنا نقصان ہوا، آب و ہوا کی تبدیلی نے ہمیں کس حد تک متاثر کیا، اور آخر میں یہ بھی سمجھیں گے کہ اگر وہ ڈیم بن جاتے جو رک گئے تھے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے اور مستقبل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج پاکستان کا کیری اوور اسٹوریج صرف 30 دن کے لگ بھگ ہے، جبکہ خطے کے کئی ممالک میں یہ 120 سے لے کر 170 دن تک پہنچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک پورے سیزن کو سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ان دونوں نے شروع میں ملک کی زرعی معیشت اور توانائی کے شعبے کو سہارا دیا، لیکن دہائیوں کے دوران مٹی بھرنے کے باعث ان کی زندہ گنجائش میں نمایاں کمی آ چکی ہے. تربیلا ڈیم جو 1976 میں دریائے سندھ پر بنایا گیا، اصل میں تقریباً 9.68 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن آج اس کی زندہ گنجائش کم ہو کر تقریباً 6.8 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی ہے. یہ ڈیم نہ صرف آبپاشی بلکہ بجلی پیدا کرنے اور سیلاب کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. منگلا ڈیم جو 1967 میں دریائے جہلم پر تعمیر ہوا، ابتدائی طور پر 5.9 ملین ایکڑ فٹ ذخیرہ کر سکتا تھا. بعد میں اس کو اونچا کر کے مزید 2.9 ملین ایکڑ فٹ بڑھایا گیا. یہ آج بھی ملک کی توانائی اور زرعی پانی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. چشمہ ریزروائر 1971 میں بنا، لیکن اس کی گنجائش بھی وقت کے ساتھ کم ہو کر آدھی رہ گئی. ہب ڈیم 1981 میں بنا، جو کہ کراچی اور بلوچستان کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے. اس کے علاوہ 2000 کے بعد کئی چھوٹے ڈیمز بھی بنے، جیسے میرانی، گوملزام، ستپارا اور دراوٹ، جو زیادہ تر مقامی زرعی اور گھریلو ضروریات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب 2 بڑے منصوبے زیر تعمیر ہیں. دیامر بھاشا ڈیم جو 8.1 ملین ایکڑ فٹ گراس اور 6.4 ملین ایکڑ فٹ زندہ گنجائش کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیمز میں شامل ہوگا. اور محمد ڈیم جو سوات دریا پر بن رہا ہے اور نوشہرہ اور چارسدہ کے سیلابی خطرے کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. لاکھوں ایکڑ زمین اس سے آباد ہوگی، لاکھوں ایکڑ زمین اس سے سیراب ہوگی اور 800 میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہوگی. تو یقیناً اس سے پاکستان کی ترقی میں بے انتہا اضافہ ہوگا، جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور خوشی کی ایک نوید ہے. پاکستان کی سب سے زیادہ متنازع تجویز کالا باغ ڈیم ہے. اس کی مجوزہ گنجائش تقریباً 6.1 ملین ایکڑ فٹ اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 3600 میگا واٹ تھی. اس کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈیم ملک کو قابل اعتماد زرعی پانی اور سستی بجلی دے سکتا تھا، لیکن مخالفت بھی شدید رہی. خیبر پختونخوا کو خدشہ ہے کہ نوشہرہ کے علاقے ڈوب جائیں گے. سندھ کو ڈیلٹا اور ماحولیاتی بہاؤ متاثر ہونے کا خوف ہے، جبکہ زلزلہ اور آباد کاری جیسے مسائل بھی اٹھائے گئے.
यही वजह है कि ये मंसूबे दहाइयों से सियासी ताअत्तुल का शिकार हैं। इसी तरह अखौरी डैम एक ऑफ चैनल तजवीज़ था जिसकी गुंजाइश 7 मिलियन एकड़ फुट बताई गई थी, मगर ज़मीन के मसाइल, फिजिबिलिटी और फंडिंग के चैलेंजेस ने इसको रोक दिया। कातजारा और उस्करदू जैसे मेगा मंसूबे भी सिर्फ कागज़ों तक महदूद रह गए क्योंकि इन पर आदाद व शुमार मुतनाज़े हैं और ज़लज़लियाती खदशात संगीन हैं। 1950 में आने वाले सैलाब में तकरीबन 2900 जानें ज़ाया हुई। 1973 और 1976 के सैलाब पूरे बेसन पर फैल गए और बड़े पैमाने पर फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। 1992 के सैलाब में तकरीबन 2500 लोग जाँ बाक हुए। 2010 का सुपर फ्लड सबसे तबाहकुन साबित हुआ, जिसमें तकरीबन 2000 अमवात और 10 अरब डॉलर्स के करीब नुकसान हुआ। 2011 में सिंध को एक बार फिर शदीद सैलाब ने अपनी लपेट में लिया और तकरीबन 1 करोड़ लोग मुतासिर हुए। 2014 में झेलम और चनाब के किनारे बड़े नुकसान रिकॉर्ड हुए। बाईस का मानसून एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख के सबसे तबाहकुन सैलाबों में शुमार हुआ, जिसमें 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए और 30 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। – 2025 में भी पहाड़ी रेलों और ग्लेशियाई झीलों के फटने ने नई तबाही मचाई। सारे डुब गए, झोने तबाह हो गए ने। जो मकान कच्चे वो भी गिरते पे ने। माल कढ़ लिया पिछे तो बच्चे लैके ना तलवार पोस्ट लू पीछा वापस जा रहे हैं। तहकीक के मुताबिक 2022 के सैलाब सिर्फ कुदरती आफत नहीं थे, बल्कि इनमें माहौलियाती तब्दीली का भी वाज़ेह असर शामिल था। बारिश की शिद्दत और इम्कान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा हुआ। साथ ही हमारी अपनी गलत पॉलिसीज ने भी नुकसान बढ़ाया। हमने फ्लड प्लेन पर गैर कानूनी कब्जे किए, शहरों के नालों को बंद कर दिया और जंगलात काट डाले। इन सब की वजह से आम बारिशें भी बड़े अलमिये में बदल गईं। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलों के अचानक इखराज का खतरा बढ़ रहा है, जो पूरे के पूरे गांव बहा कर ले जा सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ डैम बनाना मसले का हल नहीं, बल्कि एक जामे फ्लड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है। सिंध बंजर हो जाएगा, सिंध वीरान हो जाएगा पानी के सिवा, और पानी पर ही और सिंधु दरिया पे सिंध वालों का एतमाद है, सिंध वालों का इन्हिसार है। अगर कालाबाख और द्यामिर भाषा दोनों वक्त पर तामीर हो जाते तो पाकिस्तान की जिंदा जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 12.5 मिलियन एकड़ फुट बढ़ जाती। इसका मतलब ये था कि हमारा कैरी ओवर स्टोरेज 30 दिन से बढ़कर 60 दिन तक जा सकता था। इससे बड़े फ्लड के दौरान बालाई पानी जखीरा करके नीचे की तरफ दबाव कम किया जा सकता था। लेकिन ये भी हकीकत है कि शहरी इलाकों में अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड्स, पहाड़ी रेले और नालों पर कब्जे जैसे मसाइल फिर भी बरकरार रहते। इन पर काबू पाने के लिए अलग मॉडलिंग और पॉलिसी इक़दामात की ज़रूरत है। सबसे पहले द्यामिर भाषा और बहमत डेम जैसे जारी मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने चाहिए। तरबेला और मंगला में मट्टी जमा होने से निमटने के लिए जदीद और बाईपास सिस्टम इख्तियार करने होंगे।
दूसरा, जहां मुमकिन हो ऑफ चैनल या रिचार्ज डैम्स बनाने चाहिए ताकि बड़े दरियाओं पर दबाव डाले बगैर फ्लड का पानी जखीरा किया जा सके। तीसरा, कौमी सतह पर फ्लड मैनेजमेंट प्लान को जमीन पर उतारने की जरूरत है। मजबूत पुश्ते, हेल्ड ट्रॉन्ट को फैलाने वाले स्ट्रक्चर्स और साथ ही कानूनी तौर पर फ्लड प्लान जोनिंग। शहरों में मास्टर ड्रेनेज प्लान जरूरी हैं ताकि नाले साफ रहें, पंपिंग स्टेशन काम करें और स्पंज सिटी जैसे जदीद फीचर्स अपनाए जा सकें। पानी के इस्तेमाल में शफाफियत के लिए टेलीमीटरी सिस्टम लगाना होंगे, फसलों के पैटर्न हकीकत पर मबनी बनाने होंगे और पानी की कीमत और फंडिंग को बेहतर करना होगा। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियाई झीलों की निगरानी, इंजीनियर्ड आउटलेट्स और मकामी आबादी को इमरजेंसी ड्रिल्स सिखाना वक्त की अहम जरूरत है। असल बहस ये नहीं कि डैम बनने चाहिए या नहीं, असल सवाल ये है कि डैम, फ्लड प्लान मैनेजमेंट और जदीद वार्निंग सिस्टम को एक साथ किस तरह चलाया जा सके। जब तक ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ हम आहंग नहीं होंगी, हर आने वाला मॉनसून हमें दोबारा आजमाएगा।